تک جو عدالتوں میں روزانہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں وہ لوگوں تک لے جاتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے کیونکہ عام صحافی اگر آئے گا یہاں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ لوگ میرے خیال میں پورے نہیں تو نصف وکیل تو بن ہی چکے ہیں سب کے ساتھ. اور کبھی کبھی تو ایسی ایسی باتیں ہمیں مجھے سننے کو ملتی ہیں جو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اچھا وہ فیصلہ اور یہ فیصلہ جو آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے جو ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. تو آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں آپ سب لوگ. مگر مجھے آج میں اپنے آپ کو صحافی کہلوا سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں؟ میں اس کا ثبوت لایا ہوں. میں اس کا ثبوت لایا ہوں. اب میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ ابھی آپ دیکھیے نا صحافت کا ثبوت دکھاتا ہوں. صحافی کمائیں گے نا تو ہم صحافی آپس میں بحث بہت کرتے ہیں. صحافت کا جو لفظ ہے وہ صحیفے سے نکلا ہے. آج کل تو خیر وہ یوٹیوب کا زمانہ ہے تو وہ لکھنا پڑھنا جرنلسٹ بھی جرنل سے نکلا ہے. کوئی لکھتا تھا پڑھتا تھا اس لحاظ سے. میرے خیال میں آپ کا کام اور ہمارے کام میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ آپ کا بھی قلم ہوتا ہے اور ہمارا بھی قلم ہوتا ہے. مگر اب آج کل کے معاشرے میں ذرا فرق ہو گیا کہ آپ کے پاس یوٹیوب اور دوسری فیسلٹیز آ گئی ہیں. مگر بیسکلی جو آپ کا صحافت جو ہے تو اگر میں کہوں کہ میں نے وکالت شروع کی 1982 میں اور آج مجھے معلوم ہوا کہ ناصر اقبال صاحب جو آپ کے سب سے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ 30 سال سے کر رہے ہیں. تو میں آپ سے پہلے سے تھوڑی سی جرنلزم میں نے شروع کی. میں ثبوت لایا ہوں. دیکھیے اس سے پہلے والے مجھے ملے نہیں اور یہ شاید آپ کو اس قسم کے آج کل اخبار نظر بھی نہیں آئیں گے. اس کی چوڑائی دیکھیے کتنے کالم ہیں. اب کتنے ہو گئے؟ 6 بھی ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں یہ اب اتنا چوڑا اخبار آپ کو نہیں ملتا ہے. یہ ہے 25 دسمبر 1987 کا اور یہ میرا قائد ایٹ دی بار. ٹھیک ہے نا. ہاں ثبوت دکھا رہا ہوں آپ کو. تو میں زیادہ سینئر ہوا نا ناصر اقبال صاحب سے. آپ کہیں گے ایک آرٹیکل لکھ دیا تو کیا ہوا. یہ بھی ہوتا ہے نا. نہیں سر آپ کی سینئر عامر خان والی ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا میں سینئر ہوں. یہ بات یہ سیاسی باتیں نہ کریں. میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. یہ موقع آج آج کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اچھا میں آپ کو اب یہ جب دیکھ رہا تھا بہت ساری یادیں تازی ہو گئی تو میں نے اچھا اسی اخبار میں ایک اور آرٹیکل دیا نیچے کرسننگ آف دا جنا کیمپ. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ سعیدہ قاضی صاحب میری والدہ. انہوں نے ماسٹرز کیا تھا جرنلزم بھی مگر جرنلسٹ تھی نہیں. پھر LLB بھی کیا مگر وکالت کبھی کی نہیں. تو اس میں یاد تازہ میں نے جب کی تو قائد کے متعلق باتیں ہوئی. قائد ایٹ دا بار. میں آپ کو صرف 2-3 اس میں سے ذکر کروں گا. قائد اعظم کا جیسے ایک امپریشن جاتا ہے نا کہ بڑے سخت مزاج سوکھے مزاحیہ نہیں مگر وہ اس طرح کا مذاق نہیں کرتے تھے مگر وہ ان کی باتوں میں بہت ساری جواب بھی دیتے تھے لوگوں کو. تو وہ انگریز جج تھے ان کے سامنے اپیئر ہو رہے تھے. ایک کیس تھا ٹھاکر اینڈ ٹھاکر کا. تو وہ انگریز جج تھا مسٹر جنا آئی تھنک یو مین ٹھاکر اینڈ ٹھاکر. انگریز ٹھاکر ایک کمپنی تھی. تو ہی سیز نو ٹھاکر اینڈ ٹھاکر. وہ جج نے ریپیٹ کیا ٹھاکر اینڈ ٹھاکر. تو نے کہا قائد اعظم ڈڈ ناٹ ریلینٹ. ہی سیڈ ایز یور لارڈشپ وڈ سے ٹھاکر اینڈ ٹھاکر اینڈ ایز آئی وڈ کریکٹلی سے ٹھاکر اینڈ ٹھاکر. اگر وہ اپنی بات پہ قائم رہے. ایک اور بات جس کا میں نے اس میں ذکر کیا تھا وہ تھا کہ بار ایگزام کر کے آئے تھے تو ذرا لوگوں میں جو لوگ نہیں کرتے تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یا احساس کمتری تھا جو بھی آپ سمجھیں. تو کوئی بیٹھے ہوئے تھے بار روم میں اور وہ بڑے زور زور سے اپنے گروپ کے ساتھ بات کریں. یہ جو آتے ہیں باہر سے بار اٹلاک کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. خوب قائد اعظم سب چیزیں سن رہے ہیں. ازر جنا صاحب نے سب چیزیں چپ چاپ سے سن رہے ہیں. ان صاحب کا نام تھا گوردن داس. ٹھیک ہے گوردن داس. اب وہ چپ چاپ ان نے کچھ ان کو نہیں کیا. وہ ان کے مخالف تھے جو ان کا کیس جو سماعت ہونے والا تھا. تو جو عدالت میں وہ آئے تو انہوں نے فرماتے ہیں
गुरदन दास उनका नाम, तो उन्होंने कहा गॉर्डन डियास, अब उन्हें अंग्रेजी स्टाइल में कर दिया। अगर आप वो पढ़े ना गॉर्डन डियास, और वो ये बात उनको उन्होंने जाके सुना दी कोर्ट में। मतलब ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब जो एक डायरेक्ट नहीं, मतलब जो जिस तरीके से वो बात करते थे। अच्छा, एक और का मैंने जिक्र किया, इसमें तस्करा किया है, काफ़ी रिसर्च करके लिखता था। आजकल का ज़माना बड़ा आसान है, फ़ोन उठाओ प्रोग्राम बन गया। तो वो थे तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल पार्टी के में थे उस वक्त की, और कायद आज़म के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो दोनों को सिगार पीने का बहुत शौक था। केस में अभी वक्त था तो उन्होंने कहा चलो लेट्स गो आउट एंड हैव अ स्मोक। तो उन्होंने कहा लेट्स वेट, वो एक दूसरे के खिलाफ थे मगर दोस्त थे। कहते हैं लेट्स वेट अ लिटिल व्हाइल एंड वेट टिल योर आर्ग्यूमेंट्स गो अप इन स्मोक। तो आप तर्जुमा आप बेहतर मुझसे कर लेंगे। तो खैर ये तो हमारे लीडर और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर की अक्कासी करता है। कभी कभी ये इन्हीं का अखबार है शायद नासिर इकबाल साहब का, तो मैं कभी आर्टिकल सबमिट करता था। वो ज़माने में मेरे ख्याल में वो थी अंजुम नियाज साहिबा डॉन मैगज़ीन की, और अहमद अली साहब जो बहुत ही मेरे ख्याल में खूबसूरत शख्सियत थी, दोनों बहुत अच्छे लोग थे, वो एडिटर थे डॉन के, और बड़े मुश्किल ज़माने थे। तो मैंने एक आर्टिकल सबमिट किया ये डॉन में, ये भी 88 का है, द रास्कैलिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो उधर से एकदम से उस ज़माने में बड़ा मुश्किल, उनका एक सेल्फ सेंसरशिप इतना ज़्यादा होता था कि ये आप कैसे लिख रहे हो अंग्रेज़ों के मुतालिक, कि भाई रास्कैलिटी और बदमाशी अंग्रेज़ों की। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल सर चार्ल्स नेपियर अपने मुतालिक खुद कह रहे हैं। तो फिर मैंने ये फिर उनको बताया, मैं इसमें से कोट करता हूँ। ये जब सिंध पे जब उन्होंने कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने, तो ये 150 साल हुए थे उस वक्त जब ये छपा था। तो उसके हिसाब से मैंने लिखा था कोट, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध yet we shall do in a very advantageous, humane and useful piece of rascality it will be। मैंने लिखा चार्ज, फिर इस बड़ी मुश्किल से ये पास हुआ है डॉन में कभी टाइटल, मैंने कहा टाइटल ना छोड़े, कोई टाइटल में अट्रैक्ट रीडर्स ऑल्सो। तो उन्होंने फिर ये टाइटल रखा। जैसा आपको पता है कि चार्ल्स नेपियर ने जब टेलीग्राम के जरिए भेजा, तो उसने अपने लंदन को, तो उसने एक लफ्ज़ भेजा पेकावी। अब ये लैटिन में भेजा, पेकावी का मतलब है आई हैव सिंड, SINNED, आई हैव सिंध, मतलब दोनों तरफ से तलफ़ुज़ तो वही है, सिंध सूबे का या सिंध या जो गुनाह करते हैं, सिन SIN वाला सिन। तो उन्होंने ये लफ्ज़ भेजा था, बड़ा मशहूर है, आई हैव सिंड पेकावी। तो ये सिर्फ ये बात आगे भी चलती है, यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सहाफ़त की बात जब आप लोगों ने छेड़ी दी, और सहाफ़त के लिए हमने कुछ ज़रा वो बातें भी लिखी जो आप लोग शायद ना लिखते हों। ये लिखा गया है 91 में, फ्रीडम फॉर द थॉट वी हेट। ठीक है, सो ये मैं भी कहता हूँ कि आप ज़रूर बात कहें, मुझे पसंद भी ना आए बात कहें, ज़रा ये गाली गलौज बस मेरे ख्याल में थोड़ा कम करने को बेहतर है। ख़त्म तो शायद अब माशरे में हो नहीं सकता है। इसके अलावा कितने साथियों ने मीडिया सारे जो कवानीन हैं उनको मुरतब किया हो, ये इस नाचीज़ ने किया था। मैं सबूत के साथ आया हूँ, मुझे पता था आज मेरा मुकदमा सख्त है, तो ज़रा सबूत दलाइल देकर करूँ। ये मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशन इन पाकिस्तान, जावेद जब्बार साहब ने मुझे कहा कि ये कुछ चंद कवानीन इनको आप जमा कर लें, और ये पब्लिश हुई है एशियन मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर। उन्होंने जितने इस जगह के खत्ते के ममालिक थे उनके कवानीन जमा किए, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह। तो मैं समझा 2-4 कवानीन होंगे। तो जब मैं ढूंढने निकला तो बेतहाशा कवानीन थे। इसमें मैंने सारे कवानीन जमा किए, और जावेद जब्बार साहब ने इसकी कमेंट्री लिखी। 97 में पब्लिश हुई। अच्छा, 97 में जब ये पब्लिश हुई, ये यहाँ मिलती नहीं है, और क्योंकि ये सिंगापुर में पब्लिश हुई थी, यकीनन महंगी भी होगी। एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने देखा यार ये नाम की एक किताब है, तो मैंने उसको फ़ौरन ख़रीद लिया। मैंने कहा चलो, कई साल गुजर गए थे, मालूम एक लफ्ज़ मेरा नकल कर दी।
कम से कम यही लिख देते कि भाई मैंने लिखा था ओरिजिनल। मैं उन साहब का नाम नहीं बताऊंगा, वो एक अहम ओहदे पे आजकल है, तो बिल्कुल एक एक लफ्ज उन्होंने कॉपी किया। अब शायद आप जानते हैं उनको, वही किताब उन्होंने यहाँ पे कुछ कॉपीराइट के कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ मेरा हिस्सा बनेगा उसमें या नहीं बनेगा। अच्छा, अब आप जरा और आपको एक दिलचस्प मैं वाकया सुनाऊं। अब क्योंकि केस खत्म हो गया तो बात हो भी सकती है। जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो आया था उस पर हमें ओपिनियन देना था, वो तो आ गया है, उसके डिटेल रीजनिंग बस रहती है, मगर जजमेंट तो अनाउंस हो गया है। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था 25 दिसंबर को, जो कि हज़रत ईसा की ईसाई समझते यौम विलादत भी है। तो ये था वो आर्टिकल डॉन में, ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट द नेगेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है रिलीजियस और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो जो अदालत ने उनको सज़ा सुनाई थी वो सनहीड्रिन था, वो रैबाइस का कोर्ट होता था, उसका जो हाई प्रीस्ट था उसका नाम था के पास, और उसी के दामाद प्रोसिक्यूटर भी था अनास। उसमें बहुत सारी और भी बातें जो ऑब्वियस निगेशन ऑफ जस्टिस में जा रही थी। जब मैंने ये लिखा और ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये जजमेंट हमने अनाउंस किया, तो एक फॉरेनर ने मुझसे कहा, क्रिश्चियन फॉरेनर ने, कैन यू प्लीज रीविजिट दैट डिसीजन ऑल्सो। तो कहाँ से कहाँ बातें जाती हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कर मैं इसको तारीफ दूंगा, शायद इसमें तनकीद का उनसर हो, मगर मैं इसको तारीफ के जुमरे में लूंगा। जी, अच्छे काम में देर नहीं करना चाहिए करने में, जब भी करें अच्छा काम अच्छा ही रहता है। तो अच्छा, अब मैं कुछ बातें आपके तवस्सुत से, आपको तो मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ ना, मगर आपके तवस्सुत से कर सकता हूँ कि आप और हमारा एक तरह से साथ इस लिहाज से भी है कि आप भी लिखना पढ़ने वाले लोग हैं, हम भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कलम की ताकत। तो जब मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का जब बना था, तो एक हमारे जज थे, लंबे चौड़े बहुत लंबे लंबे जुमले बनाते थे, ख़त्म ही नहीं होता था कि भाई मैं सांस लूँ, किस जगह में रुकूँ, किसी का कॉमा आएगा, किसी का फुल स्टॉप आएगा। अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा इनको मैं कैसे बताऊँ। मैंने कहा ये मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे इसको क्या पता है। तो मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक जजमेंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट था, शिपिंग मैटर पे था, तो बहुत ही टेक्निकल मैटर था। उसमें एक जुमला मुझे याद है, उसमें द शिप सेल्ड, 3 अल्फाज पे जुमला था। तो खैर वो हम लोग आपस में, हमारे जमाल साहब नईम साहब का ये जोक बन गया कि जब मैंने कहा ये देखिए ये कैसा जजमेंट लिखा है, उस तरीके से मैं उनको बताना चाह रहा था कि भाई ये देखिए छोटे जुमले भी आप, और ये अंग्रेज लिख रहा है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिख रहा है, ये फाइज ईसा नहीं आपको बता रहा है। तो खैर तो इसी अब हाल में मैं कम से कम नहीं था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। अब आप कोई दाढ़ी वाली बात ना करिए। अच्छा, तो मेरे साहबजादे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, वो खैर मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अंग्रेजी वगैरह में माहिर है। वो ये किताब पढ़ रहा था, फर्स्ट यू राइट अ सेंटेंस। ये किताब तुम्हारे लेवल पे मास्टर इन फिलोसफी, तुम ये किताब पढ़ रहे हो। मैंने ज़रा सा उसका मजाक किया, तो फिर मैंने ली उससे, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, मतलब कैसे एक जुमला कैसे लिखना चाहिए। अब इससे मैं कुछ लफ्ज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल में ना सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बल्कि वकीलों के लिए भी और जजेस के लिए भी उसमें सबक है। मेरा सबक नहीं है, इनका सबक है। ये मैं इसी किताब से ले रहा हूँ। गुड राइटिंग इज डन विद अ कोल्ड आई बट एन ओपन हार्ट। इसका तर्जुमा कुछ शायद यूँ होगा, अच्छी तहरीर के लिए ठंडी आंख और खुला दिल चाहिए। मेक ईच वर्ड काउंट, हर लफ्ज को तवज्जो के लायक बनाइए। द
There is no virtue in volume, no benefit in bulk. محض ہجوم کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے، بھاری پن کا کوئی فائدہ نہیں. اب صرف میں آپ کو 2 بھاری پن فیصلے بتا دوں جو ہمارے کرمنل جورسپروڈنس کا حصہ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، وہ میرے خیال میں شاید ہائی کورٹ کے ریکارڈ رکھتی ہے. 627 پیراگراف پہ تحریر ہے، اور جب سپریم کورٹ آیا یہی ججمنٹ صرف میجورٹی ججمنٹ 4 ججز کا وہ 963 پیراگراف پر ہے. میں نے ابھی تک اتنی لمبی کرمنل لاء میں کوئی ججمنٹ نہیں دیکھی، شاید سول لاء میں بھی نہیں ہے، مگر سول لاء کے ججمنٹ ذرا لمبے ہو جاتے ہیں، مگر کرمنل لاء میں اتنے لمبے ججمنٹ نہیں ہوتے. تو یہ مجھے یاد آئی بات جب میں پڑھ رہا تھا، there is no virtue in volume, no benefit in bulk. اور میرے خیال میں کچھ ہمارے وکیل صاحب یہاں بیٹھے، میں ان کو پوچھ کر کے شرمندہ نہیں کروں گا. ہر شہری کا ویو ہے اس ججمنٹ پہ. اگر آپ پوچھے کہ آپ نے پڑھا ہے تو میرے خیال میں بہت کم نے پورے یہ ججمنٹ پڑھے، کیونکہ اتنے بڑے لمبے ججمنٹ سے بہت کم لوگوں نے پڑھے. اچھا، اگلا ہے یہ جو نصیحت کرتے ہیں ہم سب کو، ریڈ اسکیپٹیکلی اینڈ تھنک کریٹیکلی. پڑھیے شک کے ساتھ اور سوچیے تنقیدی ذہن کے ساتھ. پھر اگلا، ٹو رائٹ ویل یو نیڈ ٹو ریڈ اینڈ آڈٹ یور اون ورڈس. اچھے لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور اپنے الفاظ کا حساب کتاب ضرور کریں، کیونکہ آپ سے خود ہی کریں گے تو آپ دیکھیں گے بھی اس کو. جو شروع میں نے بات کی تھی دا شپ سیلڈ والی، فل اسٹاپ لائک لنگز نیڈ ایئر. پھیپڑوں کی طرح فل اسٹاپ کو بھی ہوا چاہیے، ذرا رک جائیے. تو بس یہ کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنا تھیں، اور آپ لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ کو حلف دے، اور یقیناً آپ اپنے حلف کی پاسداری کریں گے. بہت بہت شکریہ.